تو سلطان دو عالم ہستی است دارین تمایا شہ جیلا مدد یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر دفع شرکن خیر آور یا شبیر یا شبر. آئیے خلوص و محبت کے ساتھ پھر اپنے آقا کی بارگاہ میں جھوم جھوم کا درود شریف پڑھیں. اللہ رب محمدin صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمدin صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، محفل نور جس کے نور و نکہت اور بابرکت یقیناً ہم اور آپ اس کی برکتیں ملاحظہ کر رہے ہیں. شخصی پروگرام میں ہمارے خیال سے یہ پہلا پروگرام اس علاقے کا ہے جتنا عظیم الشان اور چوٹی کے نام اور خطبہ کی آمد ہو رہی ہے، شورا کی آمد ہو رہی ہے. اس وقت شاعر اہل سنت محمد علی فیضی صاحب کی تاریخ لینا، ارے بات کرنا بڑا مشکل ہے تو تاریخ لینا بہت کیا بات، لیکن ان کی تاریخ مدینہ شریف میں ہوئی. ہمارے خیال سے شبیر بھائی کے جتنے مہمان ہیں اکثر کی تاریخیں مدینہ شریف میں ہی ہوئی ہیں. قاری محمد اسلم محبوبی صاحب نے بڑی محنتیں کی ہیں. میں دیکھ رہا ہوں کہ گاؤں کے ذمہ داران نوجوان جماعت رجائے مصطفیٰ خاص طور سے دھانے پور اطراف علاقے میں جو نوجوان کمیٹیاں بنی تھیں سبھی اپنے آپ میں بے مثال ہیں. ہم فخر سے کہتے ہیں کہ دھانے پور علاقے میں، یہ رام نگر بھی اسی علاقے میں آتا ہے، اس ایریے میں نوجوانوں نے جو خدمات انجام دیے ہیں، خاص طور سے اگر دینی ملی بات آ جائے تو اور علاقوں سے کہیں بہتر آپ پائیں گے. لیکن ڈاکٹر خورشید صاحب ہمدم رام نگری کے قیادت میں جو جماعت رجائے مصطفیٰ جولاٹی کے نوجوانوں کی کمیٹی ہے، یہ اس علاقے کی ایک نمایاں کمیٹی ہے جن کے پاس اچھی فکر بھی ہے اور اچھی قیادت بھی ہے. یقیناً میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ آنے والے مہمانوں کا خیر مقدم کر رہے ہیں، ورنہ شبیر بھائی قاری محمد اسلم محبوبی صاحب کے بس کی بات نہیں تھی کہ اتنے مہمانوں کا انتظام و انصرام دیکھ پاتے. یہ نوجوان کمیٹی مولانا سراج صاحب جو آپ کے خطیب و امام اس گاؤں کے وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. یہ سارے حضرات بیٹھے شروعی پروگرام میں آ گئے ہیں اور اس پروگرام کو اپنا پروگرام سمجھ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب کو لگ رہا ہے جیسے کہ کہنا تو نہیں چاہیے لیکن کبھی کبھی ہو ہی جاتا ہے، لگ رہا ہے کہ کل جیسے آنے والی جو برات ہوگی اس کی بھی قیادت ڈاکٹر صاحب ہی کریں گے انشاءاللہ. اس لیے کہ وہاں دولہا تو شبیر بھائی کا بیٹا بنے گا، لیکن اگر دینی بات آ جائے تو اس گاؤں کا دولہا ڈاکٹر خورشید ہمدم صاحب ہی. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے اور ساتھ ہی ساتھ جو ان کے پاس جذبہ حوصلہ ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. اس علاقے میں حضور تاج الشریعہ سے مرید ہیں، مرید تو بہت ہیں، لیکن جس نے اپنے پیر کی بارگاہ میں ایک انمول خراج پیش کی ہے وہ ڈاکٹر خورشید ہمدم رام نگری کے قیادت میں جولاٹی گاؤں والوں نے پیش کی ہے کہ اپنے گاؤں کی مسجد کا نام تاج الشریعہ رکھا ہے. اللہ تعالیٰ حضور تاج الشریعہ کی برکتوں سے جولاٹی کے غیور مسلمانوں کو مالا مال فرمائے اور حضور تاج الشریعہ کے مشن پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت. ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب نے 500 روپیہ مجھے دیا ہے، میں ڈاکٹر صاحب سے نہیں لوں گا، میں آپ سے لے لوں گا، لیکن نہیں آپ کو نہیں دوں گا. آپ کا پیسہ بڑا قیمتی ہے. خطیب اور شاعر سے اگر نذرانہ ملے تو سمجھو 500 نہیں، وہ 5 لاکھ کے برابر ہے. بہرحال یہ 500 روپیہ جس مسجد کا میں تذکرہ کر رہا تھا حضور تاج الشریعہ مسجد کے لیے میں دے رہا ہوں. اور میں آپ سے دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس مسجد میں ڈاکٹر صاحب کولر لگا ہے کہ نہیں؟ کولر ہے، کولر ہے، کولر اے سی لگا ہے. ماشاءاللہ اے سی لگی ہوئی ہے ماشاءاللہ. تو اب اس مسجد میں اے سی لگی ہے تو اس کا بل بھی ایسے ہی آئے گا، اس کا خرچہ بھی ایسے ہوگا. بہت خوبصورت مسجد تعمیر ہے. اگر موقع ملے تو فجر کی نماز جا کر اسے میں ادا کیجئے گا انشاءاللہ.
انشاءاللہ پھر دیکھیے گا کہ جو میں نے اسٹیج سے کہا ہے واقعی حقیقت میں میری بات سچی ہے کہ نہیں ہے. یہ 500 روپیہ میں ڈاکٹر صاحب نے جو مجھے دیا ہے یہ اس تاج الشریعہ مسجد کو میں دے رہا ہوں. اب آپ سے بھی میں کہہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ اور کون کون لوگ شامل ہو رہے ہیں کہ تاکہ تاج الشریعہ کی مسجد یہ کل میدان محشر میں تاج الشریعہ کی برکتیں ہمیں ملیں. تو میرے ساتھ اگر ڈاکٹر صاحب ہو یا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ میں ہوں تو آپ بھی ہمارے ساتھ ہو انشاءاللہ. زندہ باد زندہ باد. چندہ نہیں کر رہا ہوں, چندہ نہیں, بس تاج الشریعہ کی بات آ گئی ہے, یہ رکھ دیجئے ماشاءاللہ. یہ شبیر بھائی کا یہ پروگرام انشاءاللہ مقبول ہوگا, اس لیے کہ جس مسجد میں ہم اللہ کی بندگی عبادت کرتے ہیں اس کی خدمت کر لیں انشاءاللہ ہم یہاں بھی کامیاب رہیں گے, میدان محشر میں بھی کامیاب رہیں گے. نعرہ تکبیر, عدیل بھائی نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت. بہرحال آپ رکھتے رہیے گا. ہم اپنی گفتگو چونکہ بس 10-15 منٹ کے لیے میں حاضر ہوا ہوں. شبیر بھائی کی بڑی کرم فرمائی ہے حافظ قاری محمد اسلم محبوبی صاحب, جن کی چائے میں نے نبی کونین کے گنبدہ خضرا دیکھتے ہوئے پی ہے ماشاءاللہ. شبیر بھائی کی بارات جہاں جا رہی ہے وہ بھی ہمارے علاقے کے بڑے ہی مخیر اور بڑے کرم فرما. ہمارے خیال سے کوئی ایسی مسجد نہیں ہوگی جہاں الحاج شمس الدین صاحب کی خدمت شامل نہ ہو. وزاز کوٹ شہر کے بڑے سادہ مزاج کے, سادہ زندگی گزارنے والے, لیکن جب دینی بات آتی ہے تو ان کا جذبہ دیکھنے کے لائق ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائے. انہیں کے ہاں بارات شبیر بھائی کے بیٹے کی جائے گی. اللہ تعالیٰ ان دونوں کی زندگیوں میں, ان کے 2 بیٹوں کی شادی ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ دونوں کی شادیوں کو خانہ آبادی فرمائے اور بڑوں کا ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھ لیجئے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اس علاقے میں پروگرام جہاں بھی ہوتے ہیں, اب اکثر میلاد شریف وغیرہ کے پروگرام میں دیکھا گیا ہے کہ لوگ وہی لوگ آتے ہیں جن کو کھانے کی دعوت دی جاتی ہے, آدھے کھاتے ہیں آدھے چلے جاتے ہیں. لیکن یہ جلہاٹی گاؤں یہ ایسا گاؤں ہے جس گاؤں میں اگر کوئی پروگرام ہوتا ہے تو آپ بوڑھوں سے زیادہ نوجوانوں کو دیکھیں گے, نوجوان نظر آئیں گے. اور محفل میلاد میں شرکت کا ایک یہاں جو ہم نے جذبہ دیکھا ہے بہت کم گاؤں میں دیکھا ہے. اسی کا نتیجہ ہے کہ شبیر بھائی اپنے گھر میں شادی کے موقع پر کوئی گاجا باجا اور ٹھاٹ باٹ ایسی چیز خرافات کی طرف مائل نہ ہوئے, بلکہ جب انہوں نے دینداری میں آنکھیں کھولی ہیں, مدینہ شریف پہنچے ہیں. مدینہ شریف میں بہت سے لوگ اس علاقے کے رہتے ہیں, لیکن الحمدللہ دھانے پور علاقے کے جتنے بھی لوگ مدینہ شریف میں رہتے ہیں اپنی پلکیں بچھا دیتے ہیں آنے والے مہمانوں کے لیے. یہ شبیر بھائی کی محبتیں ہیں کہ انہوں نے مدینہ شریف میں علماء کی جو خدمتیں کی ہے, آج علماء کرام ان کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اس دیار محبت میں تشریف لائے ہوئے ہیں. اے مسلمانوں, شبیر بھائی کی محبت سلامت رکھے اللہ. اس لیے کہ مدینہ شریف میں سب کو یہ نصیبہ نہیں ملتا ہے. یقیناً جب ان کی خدمت اور ان کے میزبانی کو ہم لوگ دیکھتے ہیں تو یاد آ جاتے ہیں سرکار ابو ایوب انصاری. سرکار ابو ایوب انصاری نبی کونین کے میزبان ہیں. میرے آقا کی آمد ہوئی ہے, آپ کے دعاؤں کے صدقے شبیر بھائی کے ساتھ ہم لوگ اس راستے سے بھی گزرے ہیں جس راستے سے میرے آقا کی آمد ہوئی تھی. سرکار ابو ایوب انصاری کا مکان بھی ہے ماشاءاللہ. لگتا یہ ہے سرکار ابو ایوب انصاری کا صدقہ پائے ہوئے شبیر بھائی جو بھی عالم آتے ہیں, شاعر جاتے ہیں, علاقے کے ہو, ہندوستان کے ہو, کہیں کے بھی ہو, سب کے لیے اپنی پلکیں بچھا دیتے ہیں, محبتوں کے خراج پیش کرتے ہیں, انہیں دعوت دیتے, اپنے گھر لے کے جاتے ہیں. کئی بار ہمارا بھی جانا ہوا الحمدللہ. اب کی بار تو ہم لوگ جب گئے تو ہم نے وہاں تھوڑی دیر محفل کی مدینہ شریف میں, اس میں مولوی شاہنواز مولوی وہ نعت رسول پڑھے اور کئی اور بھی تھے وہ نعت رسول پڑھے, اور اس کے بعد تھوڑی دیر محفل ہوئی. بس یہ خوشی ہوئی کہ ہم لوگ محفل میلاد ہندوستان میں کرتے رہے, لیکن آج نبی کی میلاد نبی کے شہر میں کر رہے ہیں, نبی کونین کے دیار میں کر رہے ہیں, مصطفیٰ جان عالم کے مدینہ میں کر رہے
ہیں اے مسلمانوں اس سے بڑھ کر اور نصیبہ کیا ہو سکتا ہے؟ ارے وہ شہر ہے جہاں کے ذرے لاجواب ہے، جہاں کے ذرے آفتاب و مہتاب کو چیلنج کر رہے ہیں، آؤ مجھ سے مقابلہ کر لو، ہے تمہاری یہ عظمت۔ بریلی کے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کے بھائی علامہ حسن رضا بریلوی اس لیے کہتے ہیں کہ عجب رنگ پر ہیں بہار مدینہ، یہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، مبارک رہے اندلیبو تمہیں گل، ہمیں گل سے بہتر ہے خیر مدینہ۔ زندہ باد زندہ باد۔ مدینہ میں صبح و شام جس کے گزرتے ہیں وہ سب پیر بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے صبح و شام کو مبارک فرمائے، ان کے صدقے اللہ ہم سب کو بار بار مدینہ شریف کی حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ شبیر بھائی اور جولاٹی کے کئی لوگوں نے کہا ارے ڈاکٹر صاحب کو بھی لائیے، سبھی وہاں یاد کر رہے ہیں کہ آپ ڈاکٹر صاحب کو بھی تو لائیے، انشاءاللہ دعا کیجئے ڈاکٹر صاحب کو یاد مدینہ شریف میں کیا گیا ہے، مدینہ والے سرکار کا اشارہ ہوا ہے تبھی سرکار کے یہ غلام انہیں یاد کیے ہیں، انشاءاللہ قریب ان کا جانا ہوگا، اس لیے کہ یہ روحانی بھی ڈاکٹر ہیں اور جسمانی بھی ڈاکٹر ہیں۔ روحانی ڈاکٹر رات میں روحانیت کا علاج کرتے ہیں اور دن میں یہ بدن کا علاج کرتے ہیں، جسم کا علاج کرتے ہیں، تو اللہ نے انہیں دو خوبیاں عطا فرمائی ہے۔ ماشاءاللہ یہ اسٹیج علماء کرام سے بھرا ہوا، لوگ آ ہی رہے ہیں، میں جو بھی علاقائی علماء ہیں ان سے آج ہم عرض کریں گے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں بہت پہلے ہی جامعہ اشرفیہ مظہر العلوم کے موقر استاد قاری رمضان علی صاحب، قاری محمد شعبان نوری صاحب، مولانا محمد اشفاق صاحب، یہ سارے حضرات تشریف لائے۔ جامعہ حشمتیہ معین العلوم کے موقر استاد مولانا حسان رضا مصباحی صاحب، جن کی ایک اچھی گفتگو ہوئی ہے، اصلاحی گفتگو ہوئی ہے اور نہایت ایک جملہ آپ کو نوٹ کرنے کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و فضل میں برکت عطا فرمائے۔ ہمارے جامعہ کے قاری محمد عمران صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، دیگر اور علماء کرام کافی علماء بیٹھے، اگر نام لیں گے تو 5 منٹ اسی میں لگ جائے گا، لیکن آپ سب کی زیارت کیجئے، سب کی برکتیں لیجئے، سب کی دعائیں لیجئے۔ اللہ نے آج موقع میسر کیا ہے کہ شبیر بھائی کے وسیلے آپ اتنے علماء کی زیارت کر رہے ہیں۔ دیکھیے شادیوں کے موقع پر اکثر لوگ بہک جاتے ہیں، یاد رکھو مسلمانوں ہم اپنے معاشرے کے خود ہی ذمہ دار ہیں، ہم نے اپنے معاشرے کو اچھا بھی بنا رکھا ہے، خراب بھی بنا رکھا ہے۔ بات اگر آئے گی تو آپ کو اچھا بھی کہا جائے گا، لیکن جب غلط کام کرو گے تو اس کے ذریعے آپ کو غلط بھی کہا جائے گا۔ کوئی عالم نہیں کہے گا کہ آپ ڈیجے گاجے باجے کے ساتھ تھرکتے ہوئے ناچتے ہوئے جاؤ۔ اے مسلمانوں ہماری قوم، ہماری جماعت یہ ناچنے والی جماعت نہیں ہے، یہ ہمارے نوجوان آج جن کو آپ گاجے باجے کے ساتھ لے کر جاتے بارات، یہ نوجوان ناچتے ہیں، کمر مٹکاتے ہیں۔ یاد رکھو یہ نوجوان یہ ناچنے والے نہیں ہیں، بلکہ ان کا تو عالم یہ ہے کہ دست و دست ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو میدان کارزار میں نکلتے تھے تو کسی کی عزت اور ناموز کے محافظ بن کر نکلتے تھے، جب یہ نکلتے تھے تو کامیابیاں ان کے قدموں کو چومتے نظر آتی تھی۔ لیکن آج عالم یہ ہو گیا ہے مسلمانوں کہ آج ہم اور آپ اپنے آپ کو تھوڑا بھی اگر پیسہ ہو جائے، مالداری آ جائے تو ہم اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے۔ ہمارے اس قدم سے کتنا دین کا نقصان ہو رہا ہے، قدم آپ پہ بہکتا ہے، جواب علماء کو دینا پڑتا ہے، قدم آپ پہ بہکتے ہیں، جن علماء کرام کو لوگ تان و تشریح کرتے ہیں۔ اس لیے آپ اپنے آپ کو سنبھالیے، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے۔ اے ہندی مسلمانوں تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی، داستانوں میں تمہیں سنبھلنا ہوگا۔ آج ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں، ایسے حالات میں اگر نہ سنبھلے تو کم سنبھلو گے مسلمانوں۔ آج تمہاری بچہ مرتدہ ہو رہی ہے، تمہارے بچہ ناپاک ارادے لے کر تمہارے گھروں میں ہی پڑ رہی ہے۔ اے مسلمانوں کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے گھر کو اسلامی نہیں بنایا ہے، ہم نے اپنے گھر میں بجائے فاطمہ زہرا کی سیرت کے ہم نے اپنے گھر کو تھیٹر اور سنیما ہال بنا دیا ہے، موبائل لا کر دے دیا ہے، روز سنیما دیکھا جا رہا ہے، پکچریں دیکھی جا رہی ہے، اس میں تمام فحاشی ہے۔ اے مسلمانوں یہ فحاشی یہ اوریانیہ تمہاری بچی دیکھ رہی ہے تو اپنی بچی سے اتوقع نہ کریے کہ وہ رابعہ بصریہ بنے گی، نہیں بلکہ ناچنے والی بنے گی، آپ کی عزت نیلام کرنے والی بنے گی۔ اپنی بچوں کے اگر خیر چاہتے ہو مسلمانوں تو تمہیں فاطمہ زہرا کی سیرت کو اپنانا پڑھانا پڑے گا، ان کی سیرت کو بتانا پڑے گا۔ ہماری ماں بہنیں اگر میرا وعدہ ہے فاطمہ زہرا نبی کی شہزادی مخدومہ عابدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ کی اگر سیرت کا مطالعہ کرتی رہے ان کے قدم کبھی بہک نہیں سکتے ہیں، کبھی وہ بیرارو نہیں ہو سکتی ہے۔ آج بہت تکلیف
तकलीफ होती है जब ये कहीं सुनने में आता है कि हमारी बहन कोई मुर्तदा हो गई है, कहीं ये सुनने में आता है कि हमारी बहन कोई दीन से फिर गई है। ए मुसलमानों, अपने आप पे सर झुका लिया जाता है। हाय अफसोस, आज हमारे घरों में का हाल ये हो गया कि माँ बाप इतने लापरवाह हो गए कि बच्चियां गैरों के आगोश में जा रही है। कल मैदान महशर में मुसलमानों तुम क्या मुंह दिखाओगे? तुम्हारे घर की बच्ची मुर्तदा हो रही है, दीन से बाहर हो रही है। कल मैदान महशर में रसूल कायनात तो क्या मुंह दिखाओगे? जबकि होना चाहिए तुम्हारे बच्चों के कैरेक्टर और उनके किरदार को देखकर जो बेदीन है वो दीन में दाखिल हो जाएं। ऐसे तुम्हारे बच्चों के कैरेक्टर और किरदार होने चाहिए, लेकिन खुद ही बहक रही है तो दूसरे को क्या समझाएंगी? ए मुसलमानों, आज नबी कौनैन की शरीयत से जो हमारी दूरी हो रही है, आज मखदूमा, आबिदा, जाहिदा, तैयबा, ताहरा, फातिमा ज़हरा की सीरत पाक जो आज हमारी बच्चे मुताला नहीं कर रही है, जो पढ़ नहीं रही है, उसी का नतीजा है कि ना अपने बाप की इज्जत को इज्जत समझ रही है, ना कौम मुस्लिम की इज्जत को इज्जत समझ रही है, ना अपने समाज की बेइज्जती को समझ रही है। वो जब चाहा जब कदम उठा दी है और उसके बाद हमारी इज्जतें नीलाम कर रही है। मुसलमानों, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, ये हमारे और आप ही के दरमियान से सारे वाकयात हो रहे हैं। इस थानेपुर इलाका ऐसा नहीं कि ये खाली हो, ये जुलहटी इलाका, रामनगर इलाका ऐसा नहीं कि खाली हो। हमारे और आपके घरों में ऐसे माहौल बन रहे हैं, उसकी बुनियादी वजह हमारी कहीं ना कहीं गैर जिम्मेदाराना रविश है। हम अगर अपने घर के माहौल को अगर बेहतर बनाए होते तो इंशाअल्लाह ये चीजें ना आती। इसकी आप देख लीजिए, जाइए बाजार में, रामनगर थानेपुर बाजार में जाइए, आप देखिए अगर 100 औरतें होंगी तो 100 औरतों में 80 औरतें मुस्लिमों की होंगी, 20 औरतें गैर मुस्लिमों की होंगी। जब आपकी औरतें जाकर मार्केट करेंगी, जब आपकी माँ बहनें जाकर आज बाजार में घूमेंगी, टहलेंगी, तो उसका नतीजा खराब ही होगा, बेहतर नहीं होगा। अगर चाहते हो कि हमारे घर का माहौल बेहतर हो तो अपने घर के माहौल के लिए जरूरी है कि आप खुद अपने बच्चों पे निगाह रखें। अल्हम्दुलिल्लाह, ये उलमा इकराम अपने स्टेज के जरिए और खुतबा में जुमा के दिन भी बयान करते रहते हैं, लेकिन आप ये समझते हो कि ये रस्मी तौर पर हमारे बैठे बातें सुने चले जाएंगे, उसके बाद जो हमें करना होगा कीजिए, करेंगे। याद रखिए, ये आप यहाँ तो सोच रहे हो, लेकिन हमें एक एक जर्रे का हिसाब देना पड़ेगा। कब्र में जाएंगे और वहीं से हिसाब शुरू होगा, वहीं से हमें सवालों जवाब हमारे साथ होगा। फिर उसके बाद हमारे पास जवाब क्या होगा? अगर नबी कौनैन की मोहब्बत के साथ हमारी जिंदगी गुजरी है, अगर नबी कौनैन की शरीयत को आम कर रहे हैं, हमारा माशरा, हमारा समाज बेहतर अगर है, हमारे घर का माहौल बेहतर है, तो इंशाअल्लाह बेहतर आप जवाब दोगे। एक वाकया बयान करके अपनी हम बात खत्म करेंगे, क्योंकि एक दर्द हमने बयान किया आपके सामने। पहले अल्लाह हमें फिर आपको अच्छी बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सरकार अब्दुल्ला हैं, अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के वालिद अब्दुल्ला हैं। अब्दुल्ला ये मामूली इंसान, मजदूर आदमी है। एक मालदार के घर में मजदूरी के लिए गए, बागबानी के लिए, बाग है, उस बाग में इनको ये हुआ कि पानी दें और बाग की रखवाली करते रहे। एक बार बाग के मालिक आए और कहा मुझे कोई मीठा अनार लेकर आओ। ये जब मीठा अनार लेने के लिए गए तो लाकर जब दिया तो वो तुर्स निकला, खट्टा निकला। फिर मालिक ने कहा मुझे खट्टा अनार ले आओ, कोई तुर्स अनार ले आओ। जब वो तुर्स अनार लेने के लिए गए तो वो जब लाकर दिए तो मीठा अनार निकला। तो मालिक ने कहा, ए अब्दुल्ला, तुम्हें मेरे बाग की रखवाली करते इतने दिन हो गए, तुम्हें इतना भी नहीं मालूम है कि किस पेड़ का, किस दरख्त का फल मीठा है और किस दरख्त का फल खट्टा है? कहा मेरे मालिक, आपने मुझे रखवाले के लिए रखा है, फल चखने के लिए नहीं रखा है। मैं इतने दिनों तक आपके बाग की रखवाली करता रहा, लेकिन मैंने आपके बाग के फल को नहीं खाया, इसलिए कि आपने मुझे रखवाले के लिए रखा है। मेरे लिए जायज नहीं है कि मैं आपके बाग के फल को खाऊं। यहाँ तो रखवाले के लिए अगर रख दीजिए, पता चलेगा एक पेड़ का फल रखवाली करने वाला ही खा जाता है। लेकिन कैसे अल्लाह वाले हैं मुसलमानों, मामूली इंसान है, दुनियावी एतबार से मजदूर हैं, लेकिन इनकी शराफत देखिए, इनकी दयानतदारी देखिए। इन्होंने कई साल तक उस बाग की रखवाली की है, लेकिन एक अनार भी नहीं चखा है। और जब मालिक को देने की बात आई है तो जब उसने मीठा मांगा है तो खट्टा दे दिया, और जब खट्टा मांगा तो मीठा दे दिया, इसलिए इन्हें मालूम ही नहीं था। कहते हैं उस मालिक के पास एक नौजवान बच्ची थी जो
शादी के लायक थी। कई लोगों ने, बड़े बड़े मालदारों ने उस शादी के लिए पैगाम भेजा, लेकिन बच्ची ने एक शर्त रखी थी, मेरी शादी उस अमीर आदमी या उस नौजवान के साथ कीजिएगा जो रिज़्क़ हलाल खाने का पाबंद हो। कहते हैं अब ये वालिद जो लड़की के थे, एक दिन अब्दुल्ला इब्न मुबारक से कहने लगे, मैं चाहता था कि कोई लड़का मेरी बच्ची के लिए मुनासिब मिल जाता तो मैं उसके साथ रिश्ता कर देता, शादी कर देता, लेकिन मेरी निगाहों में कोई नजर नहीं आ रहा है। बड़े बड़े मालदार के बच्चे, लेकिन उबास आजाद ख्याल, इसलिए कोई समझ में नहीं आ रहा है। तो आप फरमाते हैं कि देखिए हम मुसलमान हैं। पहले ये था कि मजूसी, ईसाई, नसरानियों के यहाँ हसब, नसब, दौलत, सरमाया, मालदारी देखी जाती थी, लेकिन हमारे नबी आखिरुज़्ज़मा की शरीयत में यह है कि दीनदारी देखी जाए, जिसके अंदर तकवा तहरत ज्यादा हो, परहेजगारी ज्यादा हो। ए मुसलमानों, ईमानदारी से बताओ कि आप जब अपने बच्चे का रिश्ता लेकर जाते हो तो क्या ये चीजें देखते हो? और उसके बाद जब बहू आती है, परेशान करती हो, तो डॉक्टर साहब के पास पहुंचते हो, कहते हैं बस कुछ दुआ कर दीजिए ताकि मेरी बहू हम लोगों का अदब एहतराम करे, कम से कम एक वक्त का खाना खिलाए। आप जब वो चीज देखे ही नहीं हो तो उम्मीद क्यों कर रहे हो? आखिर उसको क्यों आप ला रहे हो? आप तो मालदारी देख कर लेकर आए हो, मकान देख कर लेकर आए हो, तो अब इसकी तवक्को ना कीजिए, बल्कि जिस तरह वो रह रही है रहने दीजिए, इसलिए कि आपने ही पहल की है, आप ही ने इसका इंतजाम किया है, इसके जिम्मेदार हम ही है। बहरहाल वो बच्ची ने कहा था कि रिज़्क़ हलाल कमाने वाला हो, तो अब्दुल्ला से कहा कि आप बताइए, तो आपने फरमाया कोई नेक साले बच्चा मिल जाए तो उससे शादी कीजिए, अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाएगा। कहते हैं ढूंढते रहे, घर में बात आई तो अपनी बीवी से कहा है, मेरी बीवी, मैं अगरचे मेरा ये लड़का मजदूर है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि बड़ा नेक, परहेजगार और तकवा तहारत वाला ये बच्चा है, तो ना क्यों ना हो इसी के साथ शादी कर दी जाए। तो उनकी बीवी ने कहा हाँ ये सही बात है, गरीब तो है लेकिन मैं देख रही हूँ बड़ा तकवा तहारत वाला, निहायत ही परहेजगार बच्चा है, रिज़्क़ हलाल खाने वाला। हमारी बच्ची कहती भी है कि रिज़्क़ हलाल खाने खिलाने वाले के साथ शादी की जाए। ये मुसलमानों, फिर ये आपस में बातें हो रही हैं, बच्ची को इससे पूछा गया, बच्ची ने भी इस बात में जवाब दिया। ये जनाबे अमीर हमजा खलीलाबादी की आमद हो रही है स्टेज पर। नौजवान, अब आप लोग बैठ जाइए, बस 2 मिनट 3 मिनट के अंदर मेरी गुफ्तगू खत्म होगी, आप बैठ जाइए। माशाअल्लाह, दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। निहायत सादगी के साथ तशरीफ लाए। बैठिए बैठिए, इसलिए कि अब ये होता है ना कि 2 मिनट 1 मिनट इसमें चला जाता है। तो सरकारे अब्दुल्ला जिनके यहाँ मजदूर थे, आपस में मालिक की गुफ्तगू होती है अपनी बीवी से, और बीवी से कहते हैं कि अगरचे हमारे यहां मजदूरी करने वाला अब्दुल्ला, अगरचे वो गरीब हैं, लेकिन हम देख रहे हैं इब्ने मुबारक नाम था, मुबारक को देख रहे हैं कि ये नहायत परहेजगार, तकवा तहरत वाले, कोई नमाज कज़ा होती हुई नहीं देखी। यहां तक कि इनकी परहेजगारी दयानतदारी का आलम यह है कि हमने एक बार बाग से फल मांगा, मैंने मीठा मांगा तो लाकर पेश किया, खट्टा निकला, और जब खट्टा मांगा तो लाकर पेश किया तो मीठा निकला। इसलिए कि इन्होंने ये अपने बाग से एक फल कभी चखा नहीं, इन्हें नहीं मालूम कि कौन से पेड़ का दरख्त का फल मीठा है और कौन से दरख्त का फल तुरस और खट्टा है, इसलिए लाकर मेरे पास पेश कर दिया था। तो ये निहायत दयानतदार नौजवान है। तो बच्ची से पूछते, बच्ची से भी जरूरी है अगर वो बालिगा है। तो अब बच्ची से पूछा, बच्ची ने कहा मैं तो कही रही थी कि कोई रिज़्क़ हलाल खाने खिलाने वाला हो। तो रिज़्क़ हलाल के बड़े पाबंद थे सरकारे इब्ने मुबारक। कहते हैं कि शादी हुई दोनों की, और उसके बाद आप अपनी बीवी को कुटिया में लेकर आते हैं, लेकिन अपने बीवी के से कहते हैं कि आप मेरे आए तो हैं, लेकिन कुछ बातें हैं जो बज़ाहिर आपको गैर मुतवक्किल लगेंगी, लेकिन याद रखिए जो मेरा मामूल है, अपने मामूल के हिसाब से हम करेंगे, क्योंकि आपके बाप से हमने वादा ले लिया है कि आपकी बच्ची बहुत ही ऐसो आराम में पली बड़ी है, बिल्डिंग में पली बड़ी है, एक कुटिया में रहने में सेट होने में उसे टाइम लगेगा। मैंने पहले से वादा ले लिया है। आप आई हैं, आपने अपने घर के अंदर किया, सूखी रोटी थी, पानी का कटोरा पेश किया, कहा जब भूख लगेगी इसी पानी में डुबोकर सूखी रोटी को गीला करके खा लेना।
मैं जा रहा हूं कि कुछ दिनों के बाद वापस आऊंगा। शादी करके लेकर गए हैं, आरज़ू होती है, तमन्नाएं होती हैं शादी की रात, लेकिन अल्लाह के नेक बंदों को अल्लाह की रजा सबसे पहले मुकद्दम होती है। अल्लाह का नेक बंदा अपनी बीवी को अपने कुटिया में छोड़कर जाता है, 1 हफ्ते के बाद वापस आता है, बीवी के पास पहुंचते हैं, बीवी दामन थाम लेती है, पकड़ लेती है, मेरे शोहरे नामदार, क्या मेरे हुस्न और रहनाई में कोई कमी है, क्या मेरे पाकीज़गी में कोई कमी है? आखिर वजह क्या है कि जिस रात नौजवान अपनी मियां बीवी खुशियां मनाते हैं, उस रात आप मुझे छोड़कर 1 हफ्ते के बाद वापस आए हो? आखिर इसकी वजह क्या है? क्यों मेरे साथ आपने ये जुल्म किया? क्यों मेरे साथ ये जफा किया आपने? आपने कहा, ए मेरी बीवी, मैंने कोई जुल्म नहीं किया है, आपके साथ कोई जफा नहीं किया, आपके अंदर कोई कमी नहीं है, लेकिन मैंने आपके वालिद से पहले वादा ले लिया था कि आप मेरी कुटिया में नहीं रह पाएंगी, सूखी रोटी आप नहीं खा पाएंगे। कहा, मेरे वालिद गिरामी को बुलाइए। वालिद गिरामी की आमद होती है, वालिद आते, बेटी ने कहा, ए मेरे वालिद गिरामी, आपने किसके साथ मेरी शादी कर दी है? शादी हुई, लाकर मुझे छोड़ा कमरे में, उसके बाद 1 हफ्ते के बाद वापस हुई है। आखिर वापसी हुई, आखिर वजह क्या है? मुझे छोड़कर क्यों गया नौजवान जिसके साथ मेरी शादी हुई है? हजारों तमन्नाएं होती उस रात के लिए, लेकिन आखिर वजह क्या है? ए मेरे वालिद गिरामी, किसके साथ मेरी शादी कर दी है? वालिद ने कहा, ए नौजवान, यकीनन तू बड़ा परहेजगार नेक था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि तुझे अपने बीवी के हुकूक भी मालूम नहीं है, तेरे बीवी के हुकूक भी तेरे जिम्मे है। आखिर वो तुमने अपने बीवी के हुकूक अदा करने के बजाय तुम 1 हफ्ता गायब कहाँ रहे? आपने सर झुकाकर कहा था, ए मेरे मालिक, बेशक मैंने मुझे जो करना था वो मैं किया हूं, लेकिन अभी तो 1 हफ्ता है, 40 दिन आपके इस बच्चे के मैं करीब नहीं जाऊंगा। आखिर वजह क्या है? कहा, उसकी वजह यह है कि आपके माल में नहीं मालूम है कि हराम माल है कि हलाल माल है। आपने माल तो कमाया है, आपने रुपया तो कमाया, पैसा तो कमाया है, मालदारी तो आपके पास है, लेकिन आपने इसके हलाल की तमीज नहीं की है, और उसी दौलत के साए में, उसी दौलत के रिश्ते यकीनन आपकी बच्ची भी खाई है, वो भी हराम खाई होगी, इसमें यह भी शामिल है। और कहा गया है कि जो हराम रोजी खाए 40 दिन तक उसको इबादत में मजा नहीं आएगा, तो मैंने 40 दिन सूखी रोटी का इंतजाम कर दिया है, ये 40 दिन खाएगी, फिर इसके पास आऊंगा, ताकि कम से कम जो नजासत है, गलाजत है, वो निकल जाए, और हमारी जो नस्ल से बच्चा पैदा हो, बाल पैदा हो, बाल पैदा हो, नेक पैदा हो, इसलिए आने वाली नस्लों को हम खराब नहीं करना चाहते हैं। अब फिर जा रहे हैं, 40 दिन के बाद मेरी वापसी होगी। मानो उसके बाद आए हैं 40 दिन के बाद, और जो उनकी नस्ल से बच्चा पैदा होता है, दुनिया उन्हें अब्दुल्ला इब्न मुबारक के नाम से जानती है, जो बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, जो बहुत बड़े फकीह हैं। अब्दुल्ला इब्न मुबारक एक बार आए हैं बगदाद में एक जुलूस की शक्ल में बादशाह आ रहा है, लोगों का हुजूम है, तो लोगों ने पूछा, आखिर ये किसके इस्तिकबाल के लिए बादशाह हारून रशीद आ रहा है? लोगों ने कहा, तुम्हें मालूम नहीं है? कहा, अरे आने वाला कोई आयरा गैरा मेहमान नहीं है, आने वाला अपने वक्त का बहुत बड़ा आलिम रब्बानी, बहुत बड़ा मुहद्दिस अब्दुल्ला इब्न मुबारक आ रहे हैं, उन्हीं के इस्तिकबाल के लिए खलीफा बगदाद हारून रशीद आ रहा है। ये जो भी हुजूम है, ये जो जुलूस की शक्ल में लोग इसका इस्तिकबाल और इंतजार कर रहे हैं, इस्तिकबाल करने के लिए कोई और जात नहीं है, अब्दुल्ला इब्न मुबारक की जात आने वाली है। अब्दुल्ला इब्न मुबारक की जात वही जात है जिनके वालिद का आलम में था, इसीलिए कहा गया है जब माँ बाप नेक होंगे तो उनका बेटा नेक होगा, उनकी औलाद नेक होगी, उनकी ज़ुर्रियत नेक होगी। ए मुसलमानों, इसलिए जब शादी का इंतखाब किया जाए तो दौलत सरमाया देखकर नहीं, नबी की शरीयत देखकर, दीनदारी देखकर, अगर हमने दीनदारी देखी तो हमारी नस्लें बेहतर होंगी। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अच्छी बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और साथ ही साथ जो शादी होने वाली है, अल्लाह उस शादी को खाना आबादी फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।